हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे मधुसूदन रावंकर कविता निर्वासितर विलाप यही कविताटी आलोचना करिबा। प्रथमे कवि परिचितिरु आरंभ करिबा। भक्त कवि मधुसूदन राव 1853 ख्रीष्टाब्द जानुआरी 29 तारिख पवित्र बसंत पंचमी तिथि रे श्री भागीरथी रावंक औरसरु और श्रीमती अंबिका बाईंक गर्भरु पवित्र पुरी धामर पथुरिया साहि रे एक मरहट्टा वंशरे जन्मग्रहण करथिले। तांकर सृष्टि संभार कौन रही से समस्त जानिबा। शिशु गीत, छांदमाला, बाल रामायण, कवितावली, विविध कविता, कुसुमांजलि, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, हिमाचले उदय उत्सव, शोक श्लोक, संगीतमाला, उत्तर रामचरित, प्रणयर अद्भुत परिणाम, साहित्य कुसुम, साहित्य प्रसंग, वर्णबोध, शिशुबोध इत्यादि रचना करिछन्ति। सीता वनवास, राम वनवास, बाल रामायण, उत्तर रामचरित संस्कृत ग्रंथरु अनुवाद करिछन्ति मधुसूदन राव। तांकर रचित जो आत्मसमर्पण और निर्वासितर विलाप ए दुईटी कविता इंग्राजी कवितार हेउछि ओडिया रूपांतर। आमर जो आलोच्य कविता रही निर्वासितर विलाप यही कविताटी इंग्रेज कवि विलियम काउपर कविता द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्कार्क यही कवितार छायानुवाद रे रचित। अलेक्जेंडर सेल्कार्क जेतबले जहाजरे यातायात करुथिले सेही समय रे से जहाजर कैप्टेन तांकु दंड देइथिले जे एक निर्जन द्वीपरे अतिबाहित करिबा पई। सेही द्वीपरे अलेक्जेंडर सेल्कार्क जेतबले रहिथिले एवं परवर्ती समय रे तांको देश को फेरी आसिथिले। जेतबले सेही द्वीपरे से निर्जन द्वीपर रहिथिले सेही समयर अवस्था सेही समय को सूचना देइछन्ति विलियम काउपर तांको कवितारे एवं मधुसूदन राव निर्वासितर विलाप नामरे सेही कविता को छायानुवाद करिछन्ति। वर्तमान आलोचना करिबा कविता। कविताटी एही परि भाबरे आरंभ होईछि। देखई नेत्र जहा चौदिगर से सर्वर अटई मु अधीश्वर। जेतबले एक निर्जन द्वीपरे अलेक्जेंडर सेल्कार्क को छड़ा जाइछि सेही द्वीपरे चारिपटे जेते दूर पर्यंत आखि पाइबो सेते दूर पर्यंत समस्त अधिकार हेउछि कहार ना अलेक्जेंडर सेल्कार्कर। से समस्तर अधीश्वर हेउछन्ति, से समस्तर सम्राट हेउछन्ति। अधीश्वर कहिले सम्राट, अधीश्वर कहिले प्रभु। से जो निर्जन द्वीप थिला से समस्तर प्रभु बा समस्तर सम्राट हेउछन्ति से व्यक्ति जनक। एठारे मु बोली संबोधन करा जाइछि। से निजको निजे कहउछन्ति अलेक्जेंडर सेल्कार्क। महिमंडले नाही एमंत जन मो अधिकार लोभे करिबरण। ए जो मोर अधिकार रहिछि ए जो द्वीप मोर अधिकार। महिमंडल रे मही कहिले पृथ्वी, मही कहिले भूमि, मंडल कहिले कौन ना परिधि, समूह बा देश बा अंचल। पृथ्वी पृष्ठ रे सब बेल पई कि कौन होय थाए भूमि को नहीं कि मही को नहीं कि पृथ्वी को नहीं कि सब बेल पई कि युद्ध होता है। किंतु वर्तमान ए जो निर्जन द्वीप रही जोठारे कि मु एबे वर्तमान रही मोर जो अधिकार रही ए अधिकार पाई कौनसी व्यक्ति मो सांगरे ए अधिकार पाई कि लोभ करिकी मो सांगरे रण करिबो नाही, मो सांगरे युद्ध करिबो नाही बा संग्राम करिबो नाही बा समर करिबो नाही। चारि आड़रे नील समुद्र जाए फूल फल शोभित वन लताए कीट पतंग पक्षी केसरी करी पशु सृष्टि जेतक सबु मोहरी। कौन कहिछन्ति निजको निजे
ଚାରିଆଡ଼ରେ ରହିଛି କ'ଣ? ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଫୁଲ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବନଲତା ରହିଛି, କୀଟ ରହିଛନ୍ତି, ପତଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି, କେଶରୀ ରହିଛି। କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହ, କରି କହିଲେ ହାତୀ। ଏ ସମସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କାହାର? ତାର ହିଁ ଥିଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେବଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର। ସେଠାରେ କୌଣସି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି। ବିଜନତା କାହିଁ ତୋ ବେଶେ ମୋହନ, ଯେବେ ସେ ମୋହିଲୁ ତୁ ମୁନି ନୟନ। ବିଜନତା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଜନଶୂନ୍ୟତା, ନିର୍ଜନତା। ଏଠାରେ ନିର୍ଜନତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତୋ ବେଶରେ ମୋହନ ହୋଇକି, ମୋହନ କହିଲେ ମୁଗ୍ଧକାରିତା, ମୋହକାରକ ବା ସମ୍ମୋହନ। ତ ଯେଉଁ ନିର୍ଜନତା ବେଶରେ ମୋହ ହୋଇକି, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଜନତା, ଏଇ ବିଜନତାରେ କେବେ ହେଲେ ମୋହ ହେଉନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ସେହି ମୁନି ଋଷିମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନର ଯେଉଁ ବେଶ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୁଗ୍ଧକାରିତା ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏ ନିର୍ଜନତା ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ମୋହକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ହେଲେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ବରଂ ଏ ନିର୍ଜନତା ଠାରୁ ବରଂ କ'ଣ? ନା ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୟରେ ସଦା ଯହିଁ ହୃଦୟ ଥରେ। ଏହି ନିର୍ଜନତାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗୃହ ବା ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭୟ ରହିଥାଏ, ନିଜ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଥରହର ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଜନତାରେ, ଏ ଯେଉଁ ଜନଶୂନ୍ୟତାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା କିନ୍ତୁ ଏ ଭୀମସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି, ଅଟଇ ମୋ ବିଚାରେ ଅଧମ ଗତି। ସୁନ୍ଦର ଦେବତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ, ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୀମସ୍ଥଳେ, ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ, ଭୀମସ୍ଥଳେ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାପତି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଜନତା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଏପରି ଯେଉଁ ଭୀମସ୍ଥଳରେ, ଏପରି ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ତା ବିଚାରର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅଧମ ଗତି, ଏକମାତ୍ର ନିକୃଷ୍ଟ ଗତି ବା ମନ୍ଦ ଗତି। କାହା ବିଚାରରେ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସେଲକାଙ୍କ ବିଚାରରେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବରଂ ଏହାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ରଣସ୍ଥାନ। ସେ ଯେଉଁ ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଦେବତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ, ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦେବତୁଲ୍ୟ ନରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଜନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନା ଲିଭିବ ଏଥି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ, ଏ ବାରତା ନ ଯିବ ଜନ ସମୀପ। ଏହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପରିବାର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛି। ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି, ତୋଷିବ ନାହିଁ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ବେନି। ମୋ କଣ୍ଠୁ ଶବ୍ଦ ଯେବେ ହୁଏ ବାହାର, ଚମକି ପଡ଼େ ଯେହ୍ନେ ଆଉ କାହାର। ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି, ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ଯେତେ ମଧୁର, ତାହା ମୋର ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତୋଷିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଶ୍ରବଣ ବେନି, ମୋର ଶ୍ରବଣ ସେ ସମସ୍ତ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମଧୁର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଚମକି ପଡ଼ୁଛି।
ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଜନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକାକୀ ନିଜର ଯେଉଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାହାକୁ ସେ ଶୁଣିକି ଚମକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମନ୍ତି ଚଉପାଶେ ପଶୁନିକର, ନୁହନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି ଭୟେ କାତର। ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କେବେ ନର ପ୍ରଭାବ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ଭ୍ରମନ୍ତି କହିଲେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ପଶୁନିକର ପଶୁ ସମୂହ, ମୋ ଚାରିପାଖରେ ପଶୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭୟରେ ନୁହେଁ ମୋତେ ଦେଖିକି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସେ ପଶୁମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାତର କହିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଏଣୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କେବେ ନର ପ୍ରଭାବ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସେ ପଶୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନାଦର ଭାବ। ମଣିଷର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଶୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦ୍ୱୀପଟି ହେଉଛି ନିର୍ଜନତା, ଜନଶୂନ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ନର। ଥାନ୍ତା ଯେବେ ମୋର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ, ଲଙ୍ଘି ଭୀଷଣ ଗିରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ମୁଖ କମଳ, ହୁଅନ୍ତା ସନ୍ତପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର। ବନ୍ଧୁତା ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନର ହୋଇଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଏବେ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଗିରି ରହିଛି, ଭୀଷଣ ପର୍ବତ ରହିଛି, ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷକୁ, ସମୁଦ୍ରର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘିକି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ସନ୍ତାପିତ ହୃଦୟ ରହିଛି, ହୁଅନ୍ତା ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ। ସନ୍ତାପିତ କହିଲେ ସନ୍ତାପଯୁକ୍ତ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଗ୍ଧ ହୃଦୟ ମୋର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ନା ଥଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତା, ଶୀତଳ ହୁଅନ୍ତା। ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପଥେ ନିତ୍ୟ ସଞ୍ଚରି, ନାଚନ୍ତା ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ ମୋହରି। ପ୍ରବୀଣ ଜନଠାରୁ ସଦୁପଦେଶ, ଲଭି ହୁଅନ୍ତି ମୁହିଁ ବିଜ୍ଞ ବିଶେଷ। ତରୁଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ନାନା ରଙ୍ଗରେ, ଗମନ୍ତି କାଳ ଆହା କି ଆମୋଦରେ। ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ? ନା ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପଥେ, ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନିତ୍ୟ ସଞ୍ଚରଣ କରନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ସଞ୍ଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରେ ହିଁ ମୋ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥାନ୍ତା। ପ୍ରବୀଣ ଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦୁପଦେଶ ରହିଛି, ପ୍ରବୀଣ କହିଲେ ବିଜ୍ଞଜନ, ପ୍ରବୀଣ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବହୁଦର୍ଶୀ ଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ବା ସତ୍ ଉପଦେଶ ବା ଉଚିତ ଉପଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଜ୍ଞ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ। ବିଶେଷ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ। ମୁଁ ବହୁଦର୍ଶୀ ଜନମାନଙ୍କର ସତ୍ ଉପଯୋଗ ଫଳରେ ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତରୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନାନା ରଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୋର ଗମନ୍ତି କାଳ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମୋଦରେ, ଆମୋଦରେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ, ଆନନ୍ଦରେ ତରୁଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମୋର ସମୟକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆହା ସେ କିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ସରି ନୁହଁଇ ତାରେ ମଣି କାଞ୍ଚନ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଧୁରୀରେ ସଦା ସୁନ୍ଦର, ମହିମଣ୍ଡଳେ କାହିଁ ତା ପଟାନ୍ତର। ଧର୍ମ ହେଉଛି କେଡ଼େ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ଅମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟାତୀତ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟର ଧନ। ତାହାକୁ ସେଇ ଧର୍ମ ସହିତ କିଏ ହେଲେ ସରି ହେବେ ନାହିଁ, ତୁଳନୀୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଇଥାଉ ପଛେ ମଣି, ନହେଲେ କାଞ୍ଚନ। ମଣି କହିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର, ରତ୍ନ। କାଞ୍ଚନ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସୁନା ହେଇଥାଉ ନହେଲେ ରତ୍ନ ହେଇଥାଉ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟର ଧନ।
स्वर्गीय माधुरी रे ताहा होची कौन ना सदा सुंदर। माधुरी कहले मधुरता मनोहारिता। स्वर्गीयर जो मधुरता रही धर्म होची सबुठारु सुंदर एवं सर्वदा सुंदर। ए पृथ्वी पृष्ठरे एही महिमंडल रे ताहार पटांतर नाही, ताहार तुलना नाही, तार उपमा नाही। कहा कथा कहुची ना धर्म कथा कह जाइछे। परवर्ती समय रे आमे पुणी एठु आलोचना करिबा। आजिर भिडियोटी एठी शेष होउची। जदि आपण मानको भिडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानको सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल कि प्रत्येकटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।